موږ په تحصیلي درګۍ په اسمنده علاقه کې نن یو ښه سیمینار وشو چې په هغې کې موږ ته هم لس بیماریانې یادې کړلې. هغې کې موږ کې هم دا لس بیماریانې دي او په نورو کې هم دا لس بیماریانې دي موږ یادې کړل. الحمدلله دا به د نورو سره هم موږ پوره مدد په دې کې وکړو. دا ډېر ښه ټریننګ دی چې موږ د داسې بیماریانو نه واقفه شو چې هغې موږ ته پته نه وه او په معاشره کې هغه بیماریانې ډېرې سیوا شوي دي. نو په هغې کې به موږ د نورو سره خلکو سره مدد کوو او په خپله چې په موږ کې دا کمې بیماریانې دا به د ځان وباسو. Assalamu alaikum. Today we are Mili student and we come here for learn something which is related to mentally and have a lot of disease which is nowadays become so common. So we have best staff and we have a teacher which gave us a guidance about mental disease and which is nowadays become so common in our society. The mostly female they are face this type of problem which is nowadays become so difficult to how to face this kind of problem. So here this is a short workshop and here we learn that how we face the patient mental patient mental health first aid. So a lot of step which is it's involved Milli gave us opportunity that how we speak English and how we understand. So it's a lot of help and lot of opportunity which gave us from Milli side and the staff of Milli and others which is involved in this training. So it's also a student of Milli. So all the credit goes to Milli. So it's my opinion. If you have my viewers, if you have any learn English or something about health, about mental problem, so you come here and can learn something about your problems and you can share about your problems. Assalamu alaikum viewers. This is Rabia Shireen from Milli Institute here. We came here for learning something about the mental illness first aid. Here we learn about how to compete with the diseases and the mental illness that we are facing. A lot of our society, in our society, a lot of people are suffering from such illness in our homes, in our families, in our relatives. A lot of people are suffering from such things like the anxiety and depression. So here we learn about how to compete with these illness and how to encourage people, how to support them, and how can we provide services to them. So here we learn all the things that how can we help them, how can we drag them out of these illness that caused to them due to depression, due to the problems that occur to them. Zamanum Wajid Anwar de और Saving Lives Organizations as a president कार कोम founding president دا چې نن زمونږ کوم ایونټ سیمینار دی نو دا د منټل ایلنس په حواله سره دی. منټل ایلنس یا منټلی چې څومره ډیزیز دي د هغې په باره کې د اویرنس په باره کې دی چې په خلکو کې د منټل ایلنس باره کې اویرنس راشي. ځکه چې زیاتره زمونږ علاقو کې وګورو او کم ځای کې وګورو نو فزیکل چې کوم ایلنسز دي نو هغې ته خلک ګوري هغه خلک فیل کوي د هغې علاج هم بر وخت کوي. خو منټل ایلنس دا شی دی چې دا بل بنده ته نه ښکاري او زیات خلک پې زمونږ یقین هم نه کوي چې ذهني بیماریانې داسې شته دی لایک ډپریشن، انزایټي، سایکوسس یا سبسټانس یوز نه چې کوم مسلې جوړېږي خلکو ته نو خلک دې باندې ډېر یقین هم نه کوي نو هغه خلکو ته نه ښکاري. خو دا بیماریانې شته دی او دا بیماریانې چې دي نو مسلې جوړوي انسان ته ډېر زیات او چې په چا ته دا بیماري نو په هغه باندې چې څه تېرېږي نو صرف هغه ته اندازه کېږي. نو دا چې نن کوم سیشن دی نو دا د اویرنس په باره کې دی چې موږ په خلکو کې منټل ایلنس باره کې اویرنس پیدا کړو او داسې پارټیسپینټس داسې ټرین کړو چې دوی معاشرې ته ورشي او دوی څوک وویني هغه ته منټل ایلنس وي نو دا هغه مدد وکړي او هغه ته د دې بیماریانو په باره کې پیغام ورسوي. چې کوم نن دلته دا ټریننګ وشو په علامه اقبال ماډل سکول اینډ کالج کې په درګۍ کې دا برټش ایشین ټرسټ والا پروجیکټ دی او په پاکستان کې بیسیک نیډ پاکستان والا رن کوي. دا په منټل ایلنس باندې دی چونکې نن سبا زموږ په معاشره کې ډېرې زیاتې مسلې روانې دي د ذهني چاته ډپریشن دی چاته ټینشن دی د هغې د وجې چې کوم دی نو زموږ سټوډنټس چې کوم دي زموږ د معاشرې زموږ مستقبل چې کوم دی زموږ ینګ کول چې کوم دی ډېر زیات خراب کړی دی نو د هغې د ریکوري دپاره او د دې مسلې د حل دپاره او د دې ټیکنیکس دي په دې ټریننګ کې په دې ټریننګ کې موږ داسې ټیکنیکس دوی
ته خایو چې دینه بزان څنګه بچ کې خپل فیملی خپل فرندز به څنګه بچ کې خپل مرګري به څنګه بچ کې او خپل ایجوکیشن به څنګه جاری ساتي نو په دې ټریننګ کې موږ دا ټول ټیکنیکس خایو په دې ټریننګ کې ټول دا چې کم دی نو یو طریقه ده د دې سټوډنټس لپاره د دې معاشرې د خلکو لپاره دا 2 ورځې ټریننګ دی یو 2 ورځې ورکشاپ دی چې په دې کې موږ چې کم دی نو ټول چې کم ریکوایرمنټس دي هغه موږ په 2 ورځو کې پوره کوو زه د خپل ینګ کول ته چې کم زمونږ د ملک او زمونږ د معاشرې مستقبل دوی ته یو میسج ورکول غواړم چې د خپل ایجوکیشن سره سره د سوشل اکټیویټیز زمونږ د معاشرې چې کم دا کاروایان دي دا کوي د سره بس تاسو ذهن ته چې کم دی نو یو سکون هم ملاويږي او بل زمنګ د معاشرې ته د ینګ کول د دې سوشل اکټیویټیز ډیر زیات ضرورت دی په دې باندې زمنګ ملک زمنګ معاشره زمنګ خلک ډیر زیات ترقی کوي زه د برټش ایشین ټرست اور بیسک نیډز پاکستان ډیر شکریہ ادا کوم د ماډرن انګلیش لینګویج انسټیټیوټ د طرفه او د ملاکنډ ډسټریکټ د طرفه چې هغه منټل هیلث فرسٹ ایڈ سرټیفیکیشن کورس دلته په درګه کې په ایمز کې ارګنایز کو خاص طور په زبا شکریہ ادا کوم د دې کورس ته انسټرکټرز کم کې چې زموږ سره محمد ایاز صاحب دی او واجد انور صاحب دی د دې باره کې دا دوانه ډېر یو انرژیټک او ډېر زیات سوشل ورکر دي د دې باره کې به صرف دا وایم چې دی د خپل ایجوکیشن سره سره یو خپل ارګنایزیشن چې کم دی سوشل ورک د پاره دی چلی واجد انور صاحب د هغې پریزیډنټ دی او هغه سیوینګ لایفز ارګنایزیشن دی اور محمد ایاز صاحب د هغې وایس پریزیډنټ دی نو زه دې ډېر اپریشیټ کوم چې دی یو خو دا کار وکړو چې درګۍ غونډه کې یو پسمانده ځای ته دا سرټیفیکیشن کورس راوړو زموږ سټوډنټس زموږ ټیچرز او زموږ د عوامې د منټل هیلث د بیسک نه خبر کړل او د هغې د ریمیډیز لپاره موږ ته ډېر ښه سجیشن راکړل دا ډېر ښه پروګرام و موږ دا اپریشیټ کوو او موږ د دې ته ریکویسټ کوو چې دوی بیا هم نور پروګرامونه هم دلته د ملکنډ ته او خاص طور په تحصیل درګۍ د بیکورډ ایریا ته کوم چې کنسیډر کیږي چې دا د ملکنډ یو بیکورډ تحصیل دی موږ د دې ډېره غټه شکریہ ادا کوو چې دوی دا سیز دلته کې راوړو موږ سټوډنټس هم په دې کې پارټیسپیشن وکړو او د دې علاقې نور چې کوم خلک وو هغې هم راله د دې نه ډېر غټ معلومات حاصل کړل د واجد انور او محمد ایاز ډېره زیاته شکریہ ادا کوم چې هغوی د ایجوکیشن سره هم داسې قسمه اکټیویټیز کوي منټل هیلث فرسٹ ایڈ والا سیونګ لایف ارګنایزیشنز والا داسې اکټیویټیز کوي او سپیشلی د محمد ایاز ډېره زیاته شکریہ ادا کوم ځکه چې هغه خپل علاقې ته چې کوم دی آګاهي پروګرامونه راوړي او خپل علاقې خلک چې کوم دی هغه دې باره کې اویر کوي او خپل علاقې ته یو میسج ورکوي د عوام د بیدارۍ دپاره. السلام علیکم، زه صابر حجازي او تاسو ګورئ ملکنډ ټي وي. که چېرې تاسو زموږ یوټیوب چینل ملکنډ ټي وي نه سبسکرایب کړئ نو اوس سبسکرایب کړئ او په بیل آیکن کلیک کړئ چې دا شان زموږ د معیاري او خوندور پروګرامونه تر تاسو په وخت دررسي. ډېره مننه. वक्त आगे बढ़ रहा है, तुम भी आगे बढ़ो, ऊंचा उड़ो, चूलो आसमान, तुम हो पाकिस्तान, चूलो आसमान. ज़मन मेला नहीं होता, कन धड़कन प्यार है तेरा, कदम कदम पर गीत रे.